फिर जावे तां जावे साडा सिक्खी सिदक ना जावे। फिर जावे तां जावे साडा सिक्खी सिदक ना जावे। श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपई। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधक जे बिद मुहियानो। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधक जे बिद मुहियानो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ चौपई। अब मैं अपनी कथा बखानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दशमेश पातशाह कलगी धार अमृत में दाते लोक के सहाय सर्व कला सम्राट कोजी सिंह साहिल सिंह गोबिंद सिंह साहब महाराज साहब जी की साजिनबाजी हुए गुरु खालसा साहब संगत जीओ। आपा मत भागी हाँ जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब का पवित्र अवतार गुरपुरब बड़ी चढ़दी कला सत्ता भावना सहित गुरु नीड़ियों गुरु की कृपा पहुंच करके बना रहे हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह की कृपा के नाल तो कल तो परसों को लैके बड़े भारी सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। सतगुरु जी के आगमन के खुशी में पवित्र जुलूस कई मीलों के लंबा निकलिया है। फिर अखंड पाठ हो रहे हैं। गुरु के प्यारे लंगर में हरमंदर साहब वास्ते सेवा अपना तन मन सफला कर रहे हैं। गुरमुख रागी ढाडी प्रचारक सिंह जिहड़े हैं वो ठीक आपो अपने शब्दां दे फुल जिहो जिहो जी सतगुरु जी ने बख्शिश की है गुरु के चरणों में भेंटा कर रहे हैं। तो माइयां अपने रौला पाउण का पूरा जोर ठीक ला रही हैं कि कोई कसर बाकी न रह जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਆਂ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀਮੁਖ ਵਾਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਸਨ क्योंकि आप कर्म कारण समर्थ जो होए जो जौन उसी तरह ही होना है। तो इस वास्ते अपना सारा प्रोग्राम जिस वास्ते सच्चे पातशाह ने अवतार धारिया वो पहले ही आप सच्चे पातशाह महाराज साहब ने अपने पवित्र श्रीमुख वाका में दसवें गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाही ने आप जी ने उचारिया है। तो होर जे कोई बंदा सतगुरु जी का अवतार का कारण कहे शायद कोई अपनी मन घट गल्लां सुनावेगा, कोई वध घट सुनावेगा, पर जो पवित्र वचन आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहे हैं उन्होंने तो कोई फर्क नहीं ना किसी प्रकार का पा सकता। इस वास्ते आप दसम पातशाह महाराज साहब जी के पास हथ जोड़ के पूछिए महाराज तुसीं किवें कलयुग दे विच प्रगट होए हो, तुहाडा आउण दा कारण की, तुहानूं अकाल पुरख ने भेजिया किवें, तुसीं किस वास्ते संसार विच आए हो। तो आप सच्चे पातशाह महाराज साहब जी के पवित्र बाणी दे विच गरीब नवाज सच्चे पातशाह बचित्र नाटक दे विच जो पवित्र वचन कहे हैं अपने अवतार के बारे वो आप कुछ समय वास्ते सरवण करने हैं। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब जी अपन भी पवित्र वचन फरमा रहे हैं।
ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਸਭ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਬਿਦ ਮੁਹਿਆਨੋ। ਅਸੀਂ ਤਪ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਫ ਦਾ, ਕੁੰਡ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਥੇ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਬਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਭ ਟਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ, ਚੀਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਹਨ। 7 ਟਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ। ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਬਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਡ ਰਾਜ ਜੈ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡੂ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਹਿ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ, ਕਾਲਨ ਕੋ ਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲਨ ਕੋ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਕਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਸ਼ਟਭੁਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖੋਤਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨੀ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰਾ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਹ ਸਾਸਾ। ਉਰਨਾ ਭੇਜਿਆ ਪਗ ਨਾ ਖਿੱਸਾ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਾਧੀ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ, ਮਹਾਨੋ ਮੈਂ ਕਿੰਦਰ ਥਾਰੋ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਰਾਧੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਭਾਏ ਕੀਤੀ। ਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ। ਸਾਡਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। सूरज किरण मेरे जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया राम। लख गऊ कसाई मार लगे सन, उन्होंने कत्ल करके दुष्ट दमन नाम कहाया। 1400 वरा बड़ा भारी धर्म का राज किया। फिर हेमकुंड पर्वत से जा करके तपस्या की। ऐसी तपस्या की निर्गुण स्वरूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਤਮਾਤ ਮੋਰੇ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਲਖ ਜੋ ਲਖਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਯੋਗਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਬਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ।
ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਸਨ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਥਾਣੀ ਕੱਢੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁੱਝ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਰਖ ਅਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਥਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਦਮਪੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਥਾਣੀ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਊਂਜ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਥਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਰਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਏ ਸਮੋਹ ਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਏ ਸਮੋਹ ਦੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਸੀ ਪੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਮੁਖ ਵਾਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਲੀਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਮਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਡੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਜਿਉਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ, ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਤਾਈ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋ ਪਈ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਦੈਂਤ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹੋਵੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮ ਤਮਕ ਤਨਕ ਮੋਹ ਖਾਪੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਕਰਾਉਂਦੇ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਹਾਂ। 5000 ਬੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਧੂ ਤੇ ਕੈਟਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਬਲ ਪੂਜਾ ਉਰਜਾਏ, ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛਤਰਿਆਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਲਝ ਗਏ। ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਿਉਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਆਚੁਤ ਕਹਿਵਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਖੀ ਕਵਿਅਸਤ ਬਣਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 8 ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਭੇਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਆਖ ਨਿਮਿਤ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ, ਸਾਖ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗ ਕਰੀ ਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਦਾ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਏਕ ਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਜਗਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਪਰਮ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਤਿਨ ਕਹੋ ਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹੋ ਮਾਨੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਦੂਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਤੇ ਤੰਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪ੍ਰਮਾਨੈ, ਕਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਪੌਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਪੌਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਈ ਅਗਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਦ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਵਿਧਾਨਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਖਬਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਏਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਦਰਪਾਨਾ, ਕਈ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਖ ਨਿਮਿਤ ਠਹਿਰਾਏ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਵਾਏ, ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਦਿਸਰ ਜਾਤੀ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਕੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਸ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਕੋ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ।
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਚਾਪੜੋਸੀਆਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਹਨ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਔਰ 3.5-4 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੱਲ 2, 4, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਪਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਬ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾ ਤਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਬ ਹਰ ਇਨ ਮਨੁੱਖ ਨ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਸ ਮਮਤਾ ਹੋਏ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਖਾਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਮੇਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਾਏ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਬ ਹਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਏ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 84 ਸਿੱਧ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਨ ਪੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਗੀ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੰਮੇ ਕੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਬੇਨੇ, ਸਾਧ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੇਵੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸਾਧ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਾਧ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਪਤ ਬਣਾਉਗੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੇ ਤਿੰਨ ਪੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਗ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ ਤਨ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਚਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਲਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਲਾ ਲਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਲਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ, ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਲਕ ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੈਰ ਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਓ, ਵੈਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਾਦ ਝਗੜੇ ਨਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਕਰਕੇ। ਏਟ ਪਾਤੇ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਦੌ ਅਗਨੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾੜਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਸਾਧ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿਆਣੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਕੋ ਚੱਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੰਥ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆਈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣਾ ਰਹੋ ਚਲਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਤਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਮ ਉਚਾਰ ਤੇ ਭਇਓ ਦੇਵਾਨਾ, ਮਮ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਮਮ ਮੈਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮ ਤਤ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਪਰਮ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਪ ਭੀਤਰ ਉਲਝਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ। ਸਭ ਜੇ ਰਿਖ ਰਾਜ ਬਣਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਖੀ ਰਾਜ ਰਿਖੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਨ ਪੁਰ ਸਿਮਰਤ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਗਾਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਸਿਮਰਤਨ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਾਈ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ। ਤਿਨ ਤਿਨ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਤਨ ਕੇ ਰਹਾ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਬਚੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਵੇਦ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਮਰਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਰਵਣ ਸਰਬ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਮ ਚਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਵਿਧੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰ ਚਰਨ ਨ ਲਾਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਵ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵੇਦਾ, ਚਤੁਰਗੁਣ ਕੁਮਾਰਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਦਨ ਤੇ ਭਏ ਤਿਆਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਅਕਰਮੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦਾ ਵਸੈ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਅਬ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਫਸਾਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਕੇਵਲ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੀ ਖਿੱਚਪਾੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤ ਜੇ ਚਲਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਮਤ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ। ਮਾਤ ਅਨੇਕ ਦੁਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚਿਤ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਾਲੇ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ, ਇਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਤ ਦੇਹ ਦੇ ਐਸੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੋੜ ਤਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਪੁਰੀ ਕਹਿ ਜਾਹੀ, ਉਹ ਪਰਮਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਤਰੂ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ। ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਅੰਤਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਾੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਘਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਰੇਗੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੂ ਉਹੀ ਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਜੀਵ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤਾਜੇ ਤਿਨ ਮਗ ਪਰੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੂੰਹ ਪਰ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸੀਏ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਮਾਸ ਖਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਿਕਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਟਿਕਟ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਲ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਪੰਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਪੁਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਮੂੰਹ ਬਾਪ ਧਰਨੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨਗੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਸੱਪ ਠੂਆ ਕਿਰਲਾ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਹਰ ਬਹੁਰ ਦਾਤੇ ਉਪਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਹ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਮੂੰਹ ਨਖ ਸਿਰ ਜਟਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌ ਵਧਾਤੇ ਕਿ ਨੌ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨੌ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਸੰਕੁਕੜਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੂਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਨਹੁੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਰੱਬ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਰੇ ਗੋਰਖ ਕੋਇ ਪਰਾਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੋਰਖ ਪੈਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕ ਕਰੇ ਤਿਨਹੂ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਵਨ ਫਾਰ ਮੁੰਦਰਾ ਦਵੈ ਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਕੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦਾਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵੰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨ ਧਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੰਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਬੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਲਝਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਸਾਧਤ ਹਰ ਮੋਹੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਸਾਇਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਚੌ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ
ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਦੇ ਕਹੋ ਸਾਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਜਾਹੇ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੋਟੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਣੇ ਕੁਦਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਬਾਜ ਦੋਹਰਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ, ਠੱਗੀ, ਝੂਠ, ਵਲ ਫਰੇਬ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਜਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਭਜਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਕਿ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਹਾ, ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕਹੀ ਇਹਨੇ ਤਿਮ ਕਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਧਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਸਭ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਲਕੀ ਜਾਂ ਨੇਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਕੌਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਮੁਖਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੂ ਨਾ ਭੇਖ ਪੀਜ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਨੌਤੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋ, ਅਲੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਪਖਾਨ ਪੂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਭੇਖ ਪੀਜ ਹੋ ਕਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਨੌਤੀ ਭੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਗਾਏ ਹੋ, ਅਨੰਤ ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਪਾਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਟਾ ਨਾ ਸੀਸ ਧਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜੜਾਵਾਂ ਆ ਬੁੱਧ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੇ ਸੁਨੁਕੜਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜੂਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਹ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੁੰਦਰ ਕਾਸੋ ਧਾਰ ਹੋ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਫ ਕਸੂਤਰੇ ਮਗਾੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੋੜ ਧਾਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਜੋ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਤ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵ
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਨਾ ਔਰ ਥਾਪਨਾ ਥਪੋ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਟ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੇਵਲ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਾਏ ਹੋ, ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾਮ ਆਨੀ ਉਚਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਵਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਖਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਕੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਵਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਨੰਤ ਦੁਖ ਟਾਰੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਿਰਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਆਦਿਕ ਦਾ, ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਬਹਿਸ ਕੇ। ਹਮ ਏਕ ਆਜ ਜਗਤ ਮੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਏ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਪਠਾਏ, ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਸਾਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਛਾਣੋ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮ ਲੈ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤੇ ਉਬਾਰਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਜੜ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਏ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਆਪ ਤਿਨ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਵੱਖਰਾ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰ ਬੇਦਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਨਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਚੀ ਤੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਰਹੋ ਨਾ ਡਾਰਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੌ ਦੇ ਅੰਬੀਆ ਭਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੌ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਧਰਮ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਵਰੰਦ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਆਨ ਆਸ ਉਪਜਤ ਕਿਛ ਹੋਰ ਨਾਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਕੀ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨ ਕੋ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਸਖਤ ਬਚਾਏ ਪਰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਦਾਨ ਹੁਕਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਿਲ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨ, ਕਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ, ਬਾਜਤ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਨ ਅਜਾਨਾ, ਕਈ ਅਜਾਨ ਕੁਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਵਾ, ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਵ ਕਾਲ ਕਾਹੂ ਨਾ ਬਚਾਵਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਾ। ਕਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ। ਜੋ ਨਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਰਾਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸਾਰੇ? ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਹੋਏ ਅੰਤ ਦੇ ਸਹਾਈ, ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੂਕਟ ਧਰਮ ਲਖੋ ਕਰ ਭਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਨ ਤੇ ਸਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਧਰਮ ਹਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਮੇ ਬਣਾਇਓ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਪਾਖ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਾ ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਉਚਰੋ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤਾਈ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੰਬ ਬਿੰਬ ਕਛ ਨੈਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਖੰਡ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਬ ਨਿਸ਼ੰਦ ਨਾ ਜਟਾ ਮੂੰਡ ਤਾਰੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸਵਾਰੋ, ਨਾ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਪੋ ਤਾਸ ਨਾਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਹਰੇ ਸਰਬ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਨੈਨੂੰ ਮਿਚਾਉ, ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਮੀਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਾ ਡਿੰਬੰ ਦੇਖਾਉ, ਨਾ ਪਖੰਡ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਕਰਮੰ ਕਮਾਉ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਰਮੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਦਫਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਭੇਖੀ ਕਹਾਉ, ਨਾ ਬਨੌਤੀ ਭੇਖੀ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਜੇ ਭੇਖ ਸੋ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਕਛ ਕਹਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿੰਬਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨਾਹੀ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਲੋਕਨ ਮੂੰਗਤ ਨਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਚਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਕਰ ਪੂਜਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਵਾਗ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਂਗਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਨਾਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਸਵਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਕਾਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਵਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਮਨ ਕਰਮੋ ਜਿਹੇ ਆਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਲੈਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਾੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਰੋ ਪਈ ਜੇ ਜੇ ਜਗ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡਿੰਬ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਗਨ ਮੂੰਡ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕਰਕੇ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਸੀ ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ ਮੁੰਨ ਲੈ। ਨਾਸਾ ਮੂਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦ ਮੁੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਫੂਕਟ ਧਰਮ ਨਾ ਕੌਡੀ ਕੰਮ, ਫੋਕੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੂਕਟ ਧਰਮ ਜਿਤੇ ਜਗ ਕਰਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਫੋਕੇ ਜੇ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਭੀਤਰ ਤੇ ਪੜਹੀ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੋਂ ਪੈਣਗੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਥ ਹਲਾਏ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜਾਹੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੌੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬ ਬਾਜ ਦੋਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਜੋ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹੇ ਹੋ ਜਗ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਈ, ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਮਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਤੂੰ ਏਕ ਉਹ ਹੈ, ਹਰੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਤ ਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ, ਜਲ ਹੀ ਦਿਖੈ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਏ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤੋਂ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਈ ਜੇ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਰਥ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਤਿੰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਨਾਹੀ, ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਹਰ ਜਨ ਮਨ ਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਜਨਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਂਖ ਮੂੰਦ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦੇਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਵਿਖਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵੇ। ਪਦਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਖ ਮੀਜ ਮਗ ਸੂਝ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੀਚਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਾਹੇ ਅਨੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਮ ਜੰਤ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਬਸਾਲ ਫਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਸਮਝਤ ਬਾਤ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਥੱਕ ਰਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਰਤਨਾ ਤਰੈ ਕਈ ਜੋ ਕੋਟਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਤਦ ਭਗੰਤ ਤੇ ਪਰਤ ਸੋ ਤੋਟਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਟ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰਾ ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਇਹ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ 308 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੂੰ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਂ ਅਖਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 88 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8800 ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 88 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਬ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ, ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਭ ਹੂੰ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 88 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਜੇ ਤਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਨਾਲ ਮੁਰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੋਹਣਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।